लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा, शरणं स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं अय्यप्पा, स्वामी शरणं अय्यप्पा। मत्तमातङ्गगमनं
कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मच्छत्रुविनाशनम् अस्मत् इष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मच्छत्रुविनाशनम् अस्मत् इष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मच्छत्रुविनाशनम् अस्मत् इष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मच्छत्रुविनाशनम् अस्मत् इष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। पाण्ड्येश वंशतिलकं केरळे केळिविग्रहम् आर्तत्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। पाण्ड्येश वंशतिलकं केरळे केळिविग्रहम् आर्तत्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। पाण्ड्येश वंशतिलकं केरळे केळिविग्रहम् आर्तत्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। पाण्ड्येश वंशतिलकं केरळे केळिविग्रहम् आर्तत्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। त्र्यम्बक पुराधीशं गणाधिप समन्वितं
गजारूढम् अहं वन्दे शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा त्र्यम्बक पुराधीशं गणाधिप समन्वितं गजारूढम् अहं वन्दे शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा त्र्यम्बक पुराधीशं गणाधिप समन्वितं गजारूढम् अहं वन्दे शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा त्र्यम्बक पुराधीशं गणाधिप విధంగా మనము ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం మన స్థానిక శాసనసభ్యులు బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి బిఎల్ఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో గుడిపాటి నవీన్ గారు అదేవిధంగా బండారు కుశలయ్య గారు సుబ్బారెడ్డి నేత సుభాష్ మార్కెట్ స్వాములు సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్క దాతలకు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మన శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే గారు మనకు అందించినప్పుడు మనం అందరం కూడా ముందుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పేరు పేరున కోరుకుంటూ మన శాసనసభ్యులు గత 7-8 సంవత్సరాలుగా ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో స్టార్ట్ చేస్తారు. కాకపోతే ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం మధ్యలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మాతృమూర్తి గారి కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మెట్ల పూజ రోజు అనౌన్స్ చేసి దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. వారు ఈ బిఎల్ఆర్ అన్న గారు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు కాపీ కొట్టేటందుకు గతంలో చాలామంది కూడా ఉరుకులు పెట్టేవారు. కానీ ఈ సంవత్సరం అన్న లేట్ చేసినప్పటికీ ఏ ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి తలపెట్టలేదు. అంటే వాళ్ళందరూ కాపీ కొట్టే వాళ్ళే కానీ స్వతహాగా సేవా ధర్మంతో కార్యక్రమం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏ ఒక్కరు కూడా లేరనే విషయం మీకందరికి కూడా తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా బిఎల్ఆర్ గారు మన అయ్యప్పలకు శివస్వాములకు ఆంజనేయ స్వాములకు అందరికి కూడా ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడుండి ఇదే విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్వాములు ఇబ్బంది పడకుండా అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని జరిపించే విధంగా ఆ అయ్యప్ప స్వామి వారికి అష్టైశ్వర్యాలు ఆయుర ఆరోగ్యాలు సిరి సంపదలు కలగజేయాలని చెప్పి మేము స్వాముల తరఫున కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు అన్నప్రసాద కార్యక్రమం అదేవిధంగా దాదాపుగా 20 రోజుల నుంచి నిర్విరామంగా ఇక్కడ స్వాములు అయ్యప్ప స్వాములు ఆంజనేయ స్వాములు అదేవిధంగా శివయ్య భక్తులందరూ కూడా దాదాపుగా రోజుకు 2000 మంది పైగా ఇక్కడ అన్నప్రసాద వితరణ జరగడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి బిఎల్ఆర్ అన్న గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు దాదాపుగా ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టి ఆయన మొదటి నుంచి కూడా సామాజిక సేవలో ముఖ్యంగా అయ్యప్ప భక్తులకు దాదాపుగా మిరాడ కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా వారు అన్నప్రసాద వితరణ ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా కొన్ని మండలాల్లో కూడా అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప స్వాములకు అడిగోల్పిల్లి కానీ అదే కొన్ని మండలాల్లో కూడా ఈ యొక్క అయ్యప్ప స్వాములకు ప్రతిరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం అన్నప్రసాద కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని బిఎల్ఆర్ అన్న గారు అదేవిధంగా మా మిత్రులు గుడిపాటి నవీన్ గారు బండారు కుశలయ్య గారు సుబ్బారెడ్డి గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దాదాపుగా 26 రోజుల నుంచి ఇంత విజయవంతంగా నడిపించి అదేవిధంగా ఈ అయ్యప్ప స్వామి గుడికి శాశ్వత అధ్యక్షులైనటువంటి ముక్కపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా దాదాపుగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఒక గుడికి ఎనలేని సేవలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనందరం కూడా స్వాములు ఆశీస్సులు ఏదైతే ఉందో అందరికీ కలగాలని మనందరం కూడా మిర్యాడ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అందరం కూడా అష్ట ఐశ్వర్యాలతోటి ఆ అయ్యప్ప స్వామి కృపకి మనందరం కూడా పాత్రలు కావాలని కోరుకుంటున్నాం. మండల పూజ కార్యక్రమంలో భాగంగా రేపు ఉదయం 6 గంటలకు మన శాసనసభ్యులు బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి గారు
ఈ అయ్యప్ప దేవాలయానికి విచ్చేస్తున్నారు. వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కలుషాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి గుడిపాటి నవీన్ గారి ఇంట్లో వారికి అక్కడ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు మన శాసనసభ్యులు బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి గారు విచ్చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క అయ్యప్ప స్వామి కూడా, అయ్యప్ప స్వాములు అయితేంది, శివస్వాములు అయితేంది, ఆంజనేయ స్వాములు అందరూ కూడా 6:30 కల్లా గుడిపాటి నవీన్ స్వామి ఇంటికి రావాలి. 6 గంటలకు దేవాలయానికి వచ్చినట్టయితే మనం ఎమ్మెల్యే గారితో పాటుగా గుడిపాటి నవీన్ స్వామి గారి ఇంటికి వెళ్ళి పంచవాయిద్యాలతో కేరళ నుండి మన ముక్కపాటి వెంకటేశ్వరరావు స్వామి కేరళ నుండి పంచవాయిద్యాలను తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ పంచవాయిద్యాలతో ఊరేగింపులతో మన అయ్యప్ప దేవాలయం నుంచి కలుషం ఊరేగింపుగా గుడిపాటి నవీన్ గారి ఇంటికి చేరుతుంది. 6:30కు అక్కడ పూజ స్టార్ట్ అవుతుంది స్వామి. 6ంటికి అయ్యప్ప దేవాలయంలో స్టార్ట్ అయ్యి 6:30కు మన గుడిపాటి నవీన్ స్వామి ఇంట్లో పూజ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ మన స్వాములకు అందరికి కూడా అల్పాహారాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క స్వామి కూడా విచ్చేసి అక్కడ వారి అల్పాహారాన్ని ఇన్ని రోజులు మనకు అన్నప్రసాద వితరణాన్ని అందించినటువంటి గుడిపాటి నవీన్ గారి ఇంట్లో రేపు మనం అందరం కూడా అల్పాహారాన్ని తీసుకొని ఆ తర్వాత ఇదే పంచవాయిద్యాలతో దేవాలయానికి కలశాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకురావడం జరుగుతుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మన గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి గారు అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందు భాగంగా అయ్యప్ప స్వామి మాలధార స్వాములకి అన్నదాన కార్యక్రమం గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే గత సంవత్సరం అన్నదానం అయ్యే టైంలోనే వారి అమ్మగారు కాలం చేయడం, దాని తదనంతరం కొద్ది రోజులు VLR డే వారి అనియలతో నడిపించడం, దాని తర్వాత ఈ సంవత్సరం స్వాములకు అన్నదానం అయినా కాదా అన్న స్వాములందరూ కూడా అయోమయంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా దాతలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా పోటీపడి అనేక కార్యక్రమాలకి VLR గారికి అడ్డు తగులుతూ మేము చేస్తామని ముందుకు వచ్చినారు. ఈసారి వీలు కావట్లేదు కదా, ఆ అవకాశాన్ని ఎవరైనా అందిపుచ్చుకొని చేస్తారేమో అని చూసినాం కానీ ఎవరు కూడా చేయకపోవడం దురదృష్టకరం. చివరికి మన ఎమ్మెల్యే గారే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి గారి దాన్ని పూనుకొని ఈ స్వాములకు ఈ సంవత్సరం కూడా వారికి ఏదైతే భిక్షకు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారో వారందరికీ కూడా స్వాములు అయ్యప్ప స్వాములు పూజలో ఉన్నప్పుడు వారి ఇంటికాడ ఇబ్బందులు అయితేనేమి వివిధ పన్నుల రీత్యా వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం భిక్ష ఇబ్బంది అయ్యే కార్యక్రమాలని ఈ సంవత్సరం కూడా VLR గారు తీసుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అలాగే ఇక్కడ గత 26 రోజుల నుంచి కూడా దాతలు గుడిపాటి నవీన్ గారు అయితేనేమి, కుశలయ్య గారు అయితేనేమి, సుబ్బారెడ్డి గారు అయితేనేమి అనేక మంది వీరి దాతలతో సహా పాటుగా చాలామంది స్వాములు ఇక్కడ వీరికి సహకారం అందిస్తూ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ గారికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఇక్కడ స్వాములకు భోజనాలు అందించడం చాలా సంతోషకరం. స్వామి శరణయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వాములకు భిక్షం మొదలుపెట్టి ఈ రోజుకి 26 రోజులైన స్వామి. స్థానిక శాసనసభ్యులు మా అన్న ఎమ్మెల్యే గారు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ స్వామి. మమ్మల్ని దగ్గరుండి చూసుకోమని చెప్పారు. మాకు చాలా చాలా సంతోషం స్వామి. అన్న ఎప్పుడు మేము మీ వెంటే ఉంటామన్నా. ఇంకో విషయం స్వామి, రేపు పొద్దున 6:30కి మా ఇంటి కాడి నుంచి కలశం తీసుకొని గుడికి వస్తారు స్వామి. అందరూ కంపల్సరీ వచ్చి అల్పాహారం చేసి పోవాలని కోరుకుంటున్నాం స్వామి. స్వామి శరణం అయ్యప్ప, స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం. ఈరోజు VLR ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మహా అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం 26వ రోజు స్వామి. ఈ కార్యక్రమానికి మన గుడిపాటి నవీన్ గారు మరియు బండారు కుశలయ్య గారు, నేతాజీ మార్కెట్ కూరగాయల మార్కెట్ వారు సుబ్బారెడ్డి గారు వీరి సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమం ఈ 26 రోజులు కూడా దిగ్విజయంగా కొనసాగింది స్వామి. అలాగే రోజు 1500 మంది నుంచి 2000 మంది అయ్యప్ప మా స్వాములు, శివస్వాములు, ఆంజనేయ స్వాములు ఈ మహాన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు స్వామి. 26 హరిపూజ మహోత్సవం రోజు మన తమ్ముడు లక్ష్మారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారిని వారి ఇంటికి పోయి నేను పిలవడం జరిగింది. తమ్ముడు స్వామి ఈరోజు హరిపూజ నువ్వు తప్పనిసరిగా రావాలా స్వామి వస్తాను స్వామి అన్నాడు. వచ్చిన తర్వాత కేజీ ఎక్కిన తర్వాత
ఈ అయ్యప్పల పరిస్థితి అయ్యప్పలను చూసి ఆయన రేపటి నుంచి ఆ రోజు మధ్యలో వారం మీద అడ్డం వచ్చింది కట్టు శబ్లాపత్రన 16వ తారీఖు కానీ బుధవారం రోజు నుంచి మన అన్నల స్వాములందరికీ అన్నదానం చేస్తానని తెలియపడుతున్నాను స్వామి అన్నాడు. ఆనందం చెప్పు స్వామి అన్న చెప్పిండు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఏ కొరత లేకుండా అయ్యప్పలకి ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆయన ఎలా ఎవరికి ఏం నచ్చ చెప్పాడు ఎవరికి ఏం చెప్పాడు నాకైతే తెలియదు. కానీ ఇక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అయ్యప్పలకి జరిపించడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే గారు. దానికి వారు చెప్పడం కిరాణా నవీన్ స్వామి ఇస్తాను, బియ్యం కృష్ణయ్య ఇస్తాను, మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు ఇస్తాను. ఇవన్నీ కాకుండా కూడా రోజుకు ఒక 20,000 అవుతున్నారు. ఆ 20,000 ఆ రోజు తెల్లారో మూడో రోజు తెచ్చి 2 లక్షలు ఇచ్చాడు. అన్నస్వామి ఎంతైనా నేను ఇస్తానన్నాడు. మొత్తం లెక్క ప్రకారం ఆయన ఖర్చు పైన 20,000 రూపాయల ఖర్చు కూడా వారే తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగిందని కూడా సభాముఖం తెలియపరుచుకుంటున్నాను. అలాగనే స్వామి ఈ రోజు వరకు ఈరోజు దాతోత్వం అయింది. రేపు మండల పూజా మహోత్సవం ఈ గ్రామంలో ఉన్న మిల్లర్స్, ఈ గ్రామంలో ఉన్న దాతలు అందరూ సహాయ సహకారంతో రేపు సుమారు ఒక 3-4 వేల మందికి అన్నప్రసాదం చేపడుతుంది. ఏ ఒక్కరి సొంతంగా స్వామి దాతల సహాయ సహకారాలతో నేను కూడా తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఈ దాతలందరూ కూడా రేపు రావాలని, ఈ ఎవరైతే అయ్యప్ప స్వామి అన్నదానానికి ఇచ్చిన మిల్లర్స్ అందరినీ రమ్మని కూడా కోరుకుంటున్నాను. దానికి తోడుగా రేపు ఉదయం మా అయ్యప్పలందరూ కూడా 5:30కే గుడికి వస్తారు. 5:30 నుంచి 6 గంటల వరకు గుళ్ళో ఉండి అందరం కూడా వామిత్యాలతో అందరూ అయ్యప్ప శరణకీర్తనతో మన నవీన్ స్వామి ఇంటికాడికి పోయి కంచెం తీసుకొని వెళ్దామండి. అందరూ సహకరించాలి. దాతలు కూడా అందరు కూడా రేపు గుడికాడికి వచ్చి తమ్ముడు ఎమ్మెల్యే స్వామి పొద్దున్నే 6 గంటలకే వస్తానంటాడు. ఆయన తోటి మీ దాతలందరూ కూడా అందరూ కలిసి సమిష్టిగా వెళ్ళి రేపు ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ సమిష్టిగా చేద్దామని సభాముఖం పేరు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. అందరిని కూడా ఇదే ఆహ్వానం అని కూడా తెలియపరుచుకుంటున్నా. స్వామివారి తీర్థ పదార్థాలు తీసుకోవడానికి అందరికీ ఇదే ఆహ్వానం అని తెలియపరుచుకుంటున్నాను. స్వామి శరణ.